नमस्कार। कक्षा 9 में आज हम 10वां प्रकरण शुरू करेंगे जिसका नाम है भारत गौरव। कवि है मैथिली शरण गुप्त। जन्म सन 1886, निधन सन 1964 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण से ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। इनकी रचनाओं की बात करें तो भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा में क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरव चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया गया है। तो ये था कवि परिचय। अब हम कविता की समझूती प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं हम ये कविता। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहा। कविता की प्रत्येक पंक्ति में एक प्रश्न है और दूसरी पंक्ति में उसका उत्तर कवि ने दिया है। मतलब एक लाइन ની અંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને બીજી લાઈનમાં કવિએ પોતે જ જવાબ આપ્યો છે। ભૂલોક का गौरव मतलब પૃથ્વી ઉપર સૌથી ગૌરવ લઈ શકાય એવું સ્થળ કયું છે? પ્રકૃતિ का પુણ્ય લીલા સ્થળ कहा मतलब પ્રકૃતિએ પોતાનો કઈ જગ્યાએ સમગ્ર લીલા સ્થળ જે છે, મહેરબાની જે છે કઈ જગ્યાએ વધારે प्रकट करी है। तो कवि ने दूसरी लाइन में जवाब दिया है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल है। मतलब ज्या हिमालय पर्वत जे छे फैलायेलो छे अने ए हिमालय पर्वत उपरथी ज्या गंगा नदी जे छे पोताना निर्मल अने पवित्र जल जे भूमि ऊपर जे धरती ऊपर फैलावे छे ए स्थल मतलब भारत गौरव की बात करी रहा है। ये स्थल मतलब भारत है। संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है?
हालांकि उस समय की बात अलग थी। भारत आजादी के पहले, बहुत साल पहले, जब अंग्रेज यहाँ पर नहीं आए थे, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। पर अंग्रेजों के आने के बाद सब नष्ट हो गया और वर्तमान में जो भी राजनीतिक दल है वो अंग्रेजों से भी बदतर, खराब हालत जो है देश की करते हैं। देश को फिर से बिकने के लिए बाजार में खुला छोड़ दिया है। तो यहाँ पर कवि जो है वो कहते हैं कि संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष, मतलब વિશ્વની અંદર જેટલા પણ દેશો છે એ દેશોની અંદર સૌથી વધારે ઉત્કર્ષ એટલે કે પ્રગતિ કયા દેશે કરી છે? તો સ્વાભાવિક રીતે તમને ખબર જ હોય, એ પછી અમેરિકા હોય, કેનેડા હોય, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ હોય, એ ઓસ્ટ્રેલિયા હોય। ભારત જે છે એ ભારત માત્ર ને માત્ર નામની પ્રગતિ કરે છે। વાસ્તવિક રીતે પ્રગતિ કંઈક અલગ જ બીજી જગ્યાએ થઈ રહી છે। આપણે પ્રગતિ કંઈક અલગ દિશામાં અલગ રીતે કરી રહ્યા છીએ। संपूर्ण देशों में से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, मतलब जगतની અંદર જેટલા પણ દેશો છે એની અંદર સૌથી વધારે કયા દેશે પ્રગતિ કરી છે? कवि ने जवाब दिया है उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष। मतलब એ સમયે ભારત વર્ષ જે છે એ પ્રગતિના પંથ ઉપર હતું। અત્યારે તો એ છે જ, પણ એ અલગ રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ આપણે। તો જે ભૂમિ ઉપર ઋષિ મુનિઓએ જે તપ અને વ્રતથી જે ધરતીને પવિત્ર કરી હતી, એ ધરતી ભારત વર્ષ મતલબ ભારત ભૂમિ જે છે એ દેશની પ્રગતિ જે છે એ થઈ છે। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर, मतलब જ્યાંથી એવું કહેવાય છે કે સંસ્કૃતિની શરૂઆત થઈ છે, જીવનની શરૂઆત થઈ છે, અને એટલા માટે કવિએ ભારતને સૌથી વધારે અનુભવી, સૌથી વધારે વૃદ્ધ ગણાવ્યો છે। વૃદ્ધ ઉંમરની બાબતમાં નહીં, પરંતુ અનુભવની બાબતમાં અને સંસ્કૃતિની શરૂઆતની બાબતમાં આપણે સૌથી આગળ છીએ, અને એટલા માટે ભારત વર્ષ જે છે એ સૌથી સિરમોર એટલે કે મુગુટ જે માથા ઉપર મસ્તકની શોભા વધારે છે, એમ સંસ્કૃતિની બાબતમાં, પ્રગતિની બાબતમાં જે છે સૌથી વધારે ભારત દેશ જે છે એ આગળ છે। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, मतलब બીજા બધા દેશોએ તો હમણાં જેને કહીએ છીએ કે જીવનની શરૂઆત કરી છે, સંસ્કાર અને નીતિ નિયમોની શરૂઆત કરી છે, જ્યારે આપણા ઋષિ મુનિઓએ તે આદિ અનાદિકાળથી વેદ અને ઋચાઓ દ્વારા લોકોને જીવન જીવવાની પ્રેરણા, લોકોને જ્ઞાન આપવાનું કાર્ય જે છે એ સદીઓથી કરતા આવ્યા છે। ને એટલા માટે કવિ કહી રહ્યા છે કે ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, मतलब આવો જૂનો અને અનુભવી દેશ આખા વિશ્વની અંદર બીજો કોઈ છે ખરો? भगवान की बहुभूतियों का ये प्रथम भंडार है, मतलब ભગવાને જે કૃપા વરસાવી છે એનો આ સૌથી મોટો ખજાનો છે ભારત દેશ જે છે, કે અહીંયા દરેક દેવ જે છે એની પુણ્ય લીલા, એની જન્મગાથાની કથા છે, અને એ એવું કહેવાય છે કે અહીંયા જન્મ લઈને ભારત ભૂમિને પવિત્ર કરી ચૂક્યા છે। તો એ ભગવાનની કૃપાનો આ દેશ જે છે એ ભંડાર છે, એની સમૃદ્ધિનો ભંડાર છે। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार, मतलब विधि એટલે કે ભાગ્ય વિધાતા અહીંથી જ ભારત દેશની અંદરથી જ જીવનની શરૂઆત કરી છે। સૃષ્ટિ का पहले यही विस्तार, मतलब અહીંથી જ સૃષ્ટિની શરૂઆત ભગવાને કરી છે એવું માનવામાં આવે છે। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, मतलब समग्र देशની અંદર, સમગ્ર વિશ્વની અંદર
ભારત દેશ જે છે પુણ્યભૂમિના નામથી પ્રખ્યાત છે. इसके निवासी आर्य है, मतलब અહીંના ભારતના જે લોકો જે છે એ આર્ય સંસ્કૃતિને વરેલા છે, આર્યો છે. विद्या कला कौशल्य सब के जो प्रथम आचार्य है, मतलब शिक्षण ની અંદર, કલાની અંદર, કૌશલ્યની અંદર સૌથી મોટા અનુભવી આચાર્યો અહીંયા જ છે. અહીંથી જ આ બધી જ જેને કહીએ છીએ જ્ઞાન વિજ્ઞાન સંસ્કૃતિની શરૂઆત જે છે અહીંના લોકોએ, મતલબ આર્યએ જ અહીંથી એનો વિસ્તાર કર્યો હતો અને એટલા માટે એને આચાર્યની પદવી આપવામાં આવી છે. संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, मतलब हम આપણે એના જ સંતાનો છીએ, એ જ સંસ્કૃતિના, એ જ આર્યોના સંતાનો છીએ, પરંતુ આપણે આપણી પ્રગતિ જે છે એ રૂંધાવી અને અધોગતિનો માર્ગ જે છે, પતનનો માર્ગ જે છે એ આપણે પકડ્યો છે. पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े, मतलब હજુ પણ એ પ્રગતિશીલ સંસ્કૃતિ, પ્રગતિશીલ વિચારધારાના જે લક્ષણો, ચિહ્નો મતલબ લક્ષણો જે છે અત્યારે પણ આપણી સંસ્કૃતિની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળે છે. એ વાત કવિ અહીંયા કરી રહ્યા છે. वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, मतलब એ જ આર્ય પ્રજા હતી કે જે દીકરી કે ગાય એના વહારે એ લોકો લગ્નના ફેરા ફરતા હોય તો પણ બીજાની મદદ માટે એ દોડી જતા હતા. તો એ આર્ય સંસ્કૃતિ જ હતી કે જે પોતાના માટે જે છે એમને જીવન જીવ્યું નથી, લોકોના ઉદ્ધાર માટે, લોકોના ભલા માટે એમને પોતાનું જીવન જે છે એ જીવી ગયા છે. वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न, मतलब એ સ્વાર્થી બની અને મોહ એટલે કે લાલચનો, મદિરાનો અર્થ અહીંયા શરાબ થશે, તો એ લાલચનો નશો જે છે ક્યારે એમની ઉપર સવાર થયો નથી. संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे वे सभी, मतलब સંસારના લોક કલ્યાણ માટે જ એ લોકોએ જન્મ ધારણ કર્યો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગીતાની અંદર વચન પણ આપ્યું છે કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ. જ્યારે જ્યારે આ ધરતી ઉપર અધર્મ જે છે વધશે અને ધર્મની હાનિ થશે, ત્યારે ત્યારે હું બીજા કોઈને નહીં પરંતુ પોતે જ જન્મ ધારણ કરીને આવીશ. તો એ લોકોના કલ્યાણ માટે થઈને અહીંયા દેવોએ જન્મ ધારણ કર્યું છે એવી માન્યતા છે, એવું કહેવાય છે. અને છેલ્લે કવિ કહે છે निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी, मतलब चेष्टाहीन निष्क्रिय થઈને એ લોકો ક્યારે બેસી શકે. મતલબ અહીંયા ભારત ગૌરવની વાત કરી અને સૂતેલી પ્રજાને પોતાના ગૌરવ માટે જગાડવાની, એમના અધિકાર માટે, એમની પ્રગતિ માટે એમને રાહ દેખાડવાની કવિએ અહીંયા ચેષ્ટા કરી છે ભારત ગૌરવ કાવ્ય દ્વારા. તો આ કાવ્ય અહીંયા પૂરું થાય છે. ધન્યવાદ. જય ગુરુદેવ.